A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are starting our new subject video series is nothing but a data compressions. As previously, I introduced what is a particular subject, what we discussed in this particular subject, and what are the different topics which we covered through this video lecture series. So guys, today we start our first unit of data compression subject with a basic introductions. In this particular unit, we discussed lots of topics which is basic requirement to understand about what is a data compressions, what is the requirement of data compressions, what are the different model through which we can easily understand what is the actual conditions to define a data compression in our real life, as well as we discuss some of the numerical portion on a later on in concept with a coding. In this particular topic, we discuss a two different concept, uniquely decodable code and a prefix code. So guys, as we know that we are discussing a different outline through this particular unit. Start with the compressions technique, then we discussed a modeling and coding, and later on we discussed the mathematically preliminary for a lossless compressions. So basic requirement about a lossless compressions we discuss in this particular unit. Then we discuss a different types of model which is covered in form of lossless compression technique. In this particular point we discuss a four different model. One is physical model, second one is probability model, third one is Markov model, and the fourth one is the composite model. And later on we discuss some numerical portions, as we already mentioned, a uniquely decodable code and a prefix code. So guys, a below mentions topic which we are covering in this particular unit. So I hope you are discussed whatever we are doing with this particular video lecture series, and I hope you are enjoyed my all this lecture and go through this all lecture to understand whatever we are discussing in this particular subject. So we start with the today's topic with a two different concept from unit number 1 is nothing but the introductions to data compressions, modeling and coding. Guys, આજથી આપણે એક નવા સબ્જેક્ટને વિડિયો લેક્ચરની સિરીઝ સાથે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, જેનું નામ છે ડેટા કમ્પ્રેશન્સ. ડેટા કમ્પ્રેશન્સની અંદર પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું છે કે કેટલા યુનિટ્સ છે, કયા કયા યુનિટ્સની અંદર કયા કયા ટોપિક્સ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ, કયા યુનિટ્સની અંદર તમારે સૌથી વધારે ધ્યાન રાખવાનું છે, શું કામ ધ્યાન રાખવાનું છે એ પણ ઓલરેડી હું ડિસ્કસ કરી લીધું છે મેં. બિકોઝ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 2, યુનિટ નંબર 3, યુનિટ નંબર 4 એન્ડ યુનિટ નંબર 5 જે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા, એમાં આપણે ઓલરેડી કીધેલું છે કે બધા જ ન્યુમેરિકલ પોર્શન્સ છે. તો જો એ ન્યુમેરિકલ પોર્શનને તમારે સમજવા હશે તો તમારે બધા જ લેક્ચર્સ રિપીટેડ ફોર્મની અંદર જોવા પડશે, સમજવા પડશે અને તમારી જાતે ટ્રાય કરવી પડશે એને સોલ્વ આઉટ કરવાની. સો આપણે આજથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. યુનિટ નંબર 1 ઇઝ નથિંગ બટ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ડેટા કમ્પ્રેશન, એન્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ ટુડેઝ ટોપિક આજે આપણે બે ટોપિક ઉપર ડિસ્કશન કરશું, ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ડેટા કમ્પ્રેશન એન્ડ મોડેલિંગ એન્ડ કોડિંગ. સો ગાઈઝ, પ્લીઝ watch all this video which is part from the data compressions. If you feel any doubts, then please contact me and try to solve out your each and every doubt within this particular lectures. So today I will start with the first lecture with the help of introductions to the data compression. આપણે આજથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન્સ અબાઉટ અ ડેટા કમ્પ્રેશન. પહેલાં આપણે એ સ્ટડી કરશું કે ડેટા કમ્પ્રેશન શું છે, એની ડેફિનેશન્સ. Then we discuss a different techniques, and then we are discussing a two different concept which is basic requirement to understand what is a data compression is nothing but a modeling and coding. So most of you have heard about a JPEG and MPEG, which are standards for representing a image, video and audio. આપણને બધાને ખબર છે, અથવા તો આપણે બધાય આ ડેટાનો યુઝ કરીએ છીએ, JPEG અને MPEG ડેટાનો.
જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોલોસ કરે છે ઇમેજના ફોર્મમાં, વિડીયોઝના ફોર્મમાં અથવા તો ઓડિયોના ફોર્મમાં જો તમારી પાસે ડેટા હશે તો એનું એક્સટેન્શન એ પર્ટિક્યુલર ફાઇલનું એક્સટેન્શન જેપીઈજી, એમપીઈજી, MP3, MKV અને ઘણા બધા પ્રકારના ફોર્મેશન્સ હશે. તે ઓલરેડી આપણે એ વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણી પાસે છે કે આપણે જો ડેટા ઇમેજ ફોર્મમાં અથવા તો ઓડિયો વિડીયો ફોર્મમાં હશે તો એના એક્સટેન્શન આવા કોઈ પણ હશે. Data compression algorithms are used in this standard to reduce the number of bits required to represent an image or a video sequence or a music. It already discussed that a data compression is nothing but to reduce your data size for storing purpose, because આપણી પાસે જેટલી અવેબિલિટી સ્ટોરેજ કેપેસિટીઝ છે એના કમ્પેરિઝનમાં આપણી પાસે હવે ડેટા બહુ બધો વધારે છે. તો એના માટે આપણે કોઈ એવી ટેકનિક્સ, એવા અલ્ગોરિધમ યુઝ કરવા પડે જેનાથી આપણે પર્ટિક્યુલર લિમિટેડ પીરિયડ ઓફ સાઇઝની અંદર અથવા તો લિમિટેડ બાઉન્ડ્રી મેમરી સાઇઝની અંદર આપણે ઘણો બધો ડેટા સ્ટોર કરાવી શકીએ. અને એની માટે એક જ સોલ્યુશન છે, એ ડેટાને આપણે કમ્પ્રેસ કરવો પડે. અને કમ્પ્રેસનો મિનિંગ બીજું કાંઈ નથી, એની સાઇઝ રિડ્યુસ કરવી. લાઈક તમારી પાસે કોઈ ઇમેજ છે એ 3 થી 4 MBની અંદર અવેલેબલ છે. હવે તમે એ ડેટા સ્ટોર કરો છો તો 4 MB સ્પેસ રોકે છે. હવે એવી પોસિબિલિટી છે કે આપણી પાસે 1000 ઇમેજ આવી જાય તો આપણી પાસે 4000 MBની સ્પેસ રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આપણે એવું કંઈક કરવું જોઈએ કે 4 MBની અંદર અથવા તો 400 MBની અંદર એ 1000 ફોટોઝને આપણે સ્ટોર કરાવી શકીએ. તો એની માટે ઓનલી એક જ સોલ્યુશન્સ અવેલેબલ છે, ડેટા કમ્પ્રેશન. એન્ડ ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ required algorithm nowadays, because nowadays we have stored all this data in form of soft copy and we have some limited data storage capacity. So data compression algorithm are used in this standard to reduce the number of bit required to represent an image. તો ડેટા કમ્પ્રેશન્સ થાય કઈ રીતે? સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન્સ કે સર તમે એવું કહો છો કે આપણે 4 MBનો ડેટા છે એને 1 MBમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? તો એનું એક વન ઓફ ધ સોલ્યુશન્સ છે કે આપણે જે બીટ ફોર્મમાં ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ એ બીટનું રિપ્રેઝન્ટેશન્સ રિડ્યુસ કરી દઈએ એની હાવ કોઈ પણ અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરીને, કે જો 10 બીટ એક સેમ્પલ માટે સ્ટોર થતો હોય તેને રિડ્યુસ કરીને આપણે 2 બીટમાં સ્ટોર કરાવી દઈએ તો આપણી પાસે 8 બીટનો ડેટા અથવા તો 8 બીટ સ્ટોર કરવા માટેનો ડેટા રિડ્યુસ થઈ જશે. એન્ડ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ. સો આપણે અત્યારના બેઝિક થિયરિકલ કન્સેપ્ટમાં અંદર એવું આપણે વિચારીએ કે આપણે રિડ્યુસ કરવાના છે નંબર ઓફ બીટ જે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે તમારું ડેટા. કઈ રીતે રિડ્યુસ કરશું એની માટે આપણે ઘણા બધા અલ્ગોરિધમ્સ જોશું અને બધા અલ્ગોરિધમ એક ન્યુમેરિકલ પોર્શનની અંદર આપણે સોલ્વ આઉટ કરતા જશું અને કમ્પેરિઝન કરતા જશું કે સૌથી વધારે આપણને હેલ્પફુલ થાય એવો કયો અલ્ગોરિધમ છે. એના માટેના ઘણા બધા પેરામીટર્સ પણ આપણે પર્ટિક્યુલર યુનિટ્સની અંદર જોશું કે કયો અલ્ગોરિધમ બેસ્ટ છે એ કઈ રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકીએ. ઇન બ્રીફ, a data compression is the art or the science of representing your information in a compact form. It is the definition about what is a data compression. Data compression is nothing but to art or science or one of the techniques through which we can representing our information in a compact form. Means we can reduce our size of data through any of the art or science or algorithm. It is nothing but a data compression. Data can be character in a text file, number that are sample of speech, or image waveforms, or a sequence of number that are generated by other process. ગાઈઝ, જ્યારે આપણે ડેટા કમ્પ્રેશનની વાત કરીએ છીએ ત્યારે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આપણો ડેટા, આપણી ઇન્ફોર્મેશન્સ કયા ફોર્મમાં છે. જો એ ટેક્સ્ટ ફોર્મમાં હશે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કોઈ આલ્ફાન્યુમેરિકલ વર્ડ્સમાં હશે. જો આપણો ડેટા ઇમેજ ફાઇલમાં છે તો એના સેમ્પલ્સ, નંબર્સ બીટમાં રિપ્રેઝન્ટ થતા હશે. જો કોઈ ડેટા આપણો ઓડિયો ફાઇલની અંદર છે તો એ વેવ ફોર્મ અને સિક્વન્સની અંદર અવેલેબલ હશે. સો જ્યારે આપણે જનરલાઇઝ ફોર્મ ડેટા કમ્પ્રેશન એવો વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે એમાં બધા જ પ્રકારના ડેટા એટલે કે તમારી રો ઇન્ફોર્મેશનને આપણે કમ્પ્રેસ કરી શકીએ એવા અલ્ગોરિધમ આપણે સ્ટડી કરવાના છે, જેનાથી આપણી પાસે ઇનપુટની અંદર કોઈ પણ ડેટા યુઝર એન્ટર કરે આપણે એને રિડ્યુસેબલ સાઇડની અંદર આઉટપુટ તરીકે આપી શકીએ. The reason we need a data compression is that more and more of the informations that we generate and use in the digital form
in the form of number represented by the bytes or data. તો ડેટા કમ્પ્રેશન શું છે આપણને ખબર પડી ગઈ. નાવ વી આર સ્ટડીંગ વોટ ઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ. હમણાં જ મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે આપણી પાસે હવે એટલો બધો સોફ્ટ કોપીની અંદર ડેટા છે, એની સામે સ્ટોરેજ કેપેસિટી ઘણી બધી અવેલેબલ ઓછી છે. તો એકચ્યુઅલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન ઇઝ નથિંગ બટ ટુ સ્ટોર those larger amount of data into some a limited storage capacity. So it is the last steps in this particular slide that mention is the reason we need the data compression is that more and more of the informations that we generated and use in the digital form in the form of numbers represented by the bytes or data, because we know that our data in form of text, audio, video, or maybe in form of images. So, and the number of bytes required to represent a multimedia data can be a huge, because we know that if we take a picture in a 40 or 50 megapixel camera, it should be take a more than 5 MB size. For example, in order to digitally represent a 1 seconds of video without compression, we need a more than 20 MB or 160 MB. આ એક્ઝામ્પલ તમે બધા જ રિલેટ કરી શકો છો કે તમે કોઈ 1 સેકન્ડનો વિડીયો લાર્જર મેગાપિક્સલ્સ કેમેરાની અંદર કેપ્ચર કરો છો તો એને રિક્વાયર્ડ કેપેસિટી અથવા તો રિક્વાયર્ડ સ્ટોરેજ કેપેસિટી 20 MBથી 160 MBની લાગશે. હવે તમે વિચાર કરી શકો આ એક જ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી કે જો 1 સેકન્ડનો વિડીયો તમે કેપ્ચર કરો છો અને એને સ્ટોર કરવા માટે 20 MBથી 160 MBની સ્પેસ જોતી હોય તો આપણે વિચારી શકીએ કે આપણે 2.5 hours મૂવી જોઈએ છીએ તો કેટલા MBની રિક્વાયરમેન્ટ્સ હશે અને એવા કેટલા મૂવીઝ. So if we consider the number of seconds in a movie, we can easily see why we would need a compressions. So as an example, simply તમે બધા જ રિલેટ કરી શકો. એ એક્ઝામ્પલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ કે વોટ ઇઝ અ નીડ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ. ઓલમોસ્ટ જેટલા લોકો પાસે લેપટોપ્સ છે એ બધાના લેપટોપ્સની અંદર મોર દેન 10 to 20 મૂવી અવેલેબલ હશે. જો એકચ્યુઅલ સાઇઝની અંદર મૂવી તમને સ્ટોર કરવામાં આવે તો આપણી પાસે અથવા તો આપણા લેપટોપ પાસે એટલી કેપેસિટી નથી કે 20 મૂવી પણ સ્ટોર કરી શકે. સો એને આપણે સ્ટોર કરવા માટે એક જ કન્સેપ્ટનો યુઝ કરીએ છીએ, ડેટા કમ્પ્રેશન, વિથ અ ડિફરન્ટ પેરામીટર્સ. ખાલી એક જ વર્ડનો યુઝ કરીએ છીએ એનો મિનિંગ એવો નથી કે ખાલી એને ડેટા કમ્પ્રેસ કરી દઈએ છીએ. એની ક્વોલિટી મેઝર કરે છે, એની ક્વોન્ટિટી મેઝર્સ કરે છે, એની ઇન્ફોર્મેશન લોસ ન થાય એ મેઝર કરે છે, ઘણી બધી વસ્તુ મેઝર કરે છે. આપણે ઓલરેડી નેક્સ્ટ આ યુનિટની અંદર જ સ્ટડી કરશું કે કેટલા પેરામીટર્સ છે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન્સ. બટ નાવ વી આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ ઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર through this best example. If you want to store a 1 second video, then we require a more than 20 megabyte to 160 megabyte as per the captures devices. So if we think that a movie we want to store in a particular device, then what was the larger amount of space is required. That's why we require a data compression. An earlier example of data compression is Morse code, developed by the Samuel Morse in the mid-19th century. So data compression નું initiate કરવાવાળો કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટ છે એનું નામ છે મોર્સ કોડ. ઇટ્સ બીકમ ડેવલપ્ડ બાય ધ સેમ્યુઅલ મોર્સ ઇન ધ 19th century. ડેટા કમ્પ્રેશનની રિક્વાયરમેન્ટ શું હતી એ તો ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. સો એ બિગિનિંગ ક્યાંથી થયું ડેટા કમ્પ્રેશનનું? ફ્રોમ mid-90 બાય ધ સેમ્યુઅલ મોર્સ, અને એ કોડને નામ આપવામાં આવ્યું મોર્સ કોડ. નાવ વી સી વોટ ઇઝ અ મોર્સ કોડ. Letters sent by a telegraph are encoded with the dots and a dash. Means એ શું કરતા હતા, જ્યારે કોઈ ડેટા ઇન ફોર્મ ઓફ ટેક્સ્ટ આપણે સેન્ડ કરીએ છીએ ટેલિગ્રાફની અંદર તો એ આલ્ફાબેટ્સની જગ્યાએ એ ડોટ્સ અને ડેશનું કોમ્બિનેશન કરીને રિસીવર એન્ડ ઉપર એ ડેટા મોકલતા હતા. મીન્સ દરેક ડિજિટને, દરેક આલ્ફાબેટ્સને કોઈ એક સિમ્બોલથી રિપ્રેઝન્ટ કરી દઈએ અને એ સિમ્બોલ્સને આપણે ડાયરેક્ટલી સેન્ડ કરીએ. લાઇક લેટ સી એક્ઝામ્પલ. Morse noticed that a certain letters occur more than often than others. In order to reduce the average time required to send a message, he assigned a shorter sequence of letters that occurs more frequently, such as E represent with the dot and A represent with the dot dash.
and the longer sequence 2 letter that occurs a less frequently, such as Q, is represented with a double dash, dot dash, and J dot triple dash. સો એક્ઝામ્પલ તમને ઓલરેડી ઇઝીલી સમજાઈ જાય એવું છે કે મોર્સ કોડની અંદર એ લોકો પહેલાં આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હતા કે કયા કેરેક્ટર્સ છે, કયા આલ્ફાબેટ્સ છે જે ફ્રિકવન્ટલી સેન્ડ કરવાના છે ફ્રોમ સેન્ડર ટુ રિસીવર એન્ડ. લાઈક તમે કોઈ એક વર્ડ ફાઇલની અંદર એક પેજ ટાઈપ કરો છો તો એમાં એ, ઈ, ટી એ વર્ડ મોસ્ટ ફ્રિકવન્ટલી યુઝ થતા હશે. તો એવા પહેલાં સૌથી પહેલાં મોસ્ટ ફ્રિકવન્ટલી વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને એ વર્ડને સ્મોલ એન્કોડેડ મેસેજથી રિપ્રેઝન્ટ કરો વિથ અ ડોટ એન્ડ ડેશ. મીન્સ જે કેરેક્ટર્સ, જે આલ્ફાબેટ સૌથી વધારે યુઝ થાય છે, સૌથી વધારે તમારે સેન્ડ કરવાનો છે, એનો સૌથી નાના ડોટ અથવા તો ડેશથી રિપ્રેઝન્ટ કરો, જેનાથી એ ઇઝીલી સેન્ડ થઈ જાય, ફાસ્ટ સેન્ડ થઈ જાય અને રિસીવર એન્ડ ઉપર ડેટા રિસીવ કરવામાં ઇઝીલી ડેટા રિસીવ થઈ જાય વિધિન અ લાર્જર સ્પીડ્સ. સો સેમ એક્ઝામ્પલ અહીંયા પણ લખેલું છે કે ઈ અને એ સૌથી વધારે ફ્રિકવન્ટલી સેન્ડ કરવામાં આવતો આલ્ફાબેટ્સ છે, તો એને આપણે ઓનલી 1 and 2 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. ઈને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ ઓનલી ડોટથી અને એને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ ડોટ અને ડેશથી. તો હવે જ્યારે ટેલિગ્રાફની અંદર કોઈ એક પર્સન બીજા પર્સનને મેસેજ ટ્રાન્સફર કરતા હશે ત્યારે જ્યારે ઈ ટ્રાન્સફર કરવાનો થશે ત્યારે ઈ ટ્રાન્સફર નહીં કરે, એના રિપ્રેઝન્ટ વિથ ડોટ ટ્રાન્સફર કરશે. એટલે રિસીવર એન્ડ ઉપર જ્યારે ડોટ રિપ્રેઝન્ટ થશે ત્યારે ઓટોમેટિકલી સમજાઈ જશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ઈ. સો એની સ્પીડ પણ ફાસ્ટર થઈ જશે અને ડેટા જે એકચ્યુઅલ રિક્વાયરમેન્ટ હતી ડેટા કમ્પ્રેશનનું એ આપણે ફૂલફિલ કરી શકશું. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ beginning of data compression with the Morse code. This idea of using a shorter code for the more frequently occurring character is used in a Huffman coding. Guys, આ લાઈન તમારે યાદ રાખવાની છે because unit number 2 is completely depend on this particular single line. The idea, or we can say this idea of using a shorter code for the more frequently occurring character means જે સૌથી વધારે frequently આલ્ફાબેટ્સ અથવા તો કેરેક્ટર છે એને આપણે સેન્ડ કરવા માટે સૌથી નાનો કોડ યુઝ કરશું અને એ જ મેથડનો યુઝ કરીને આપણે હફમેન કોડ ડિઝાઇન કરવાનો છે જે યુનિટ નંબર 2ની અંદર આપણે ડિઝાઇન કરશું. બટ આ લાઈન યાદ રાખજો કે સૌથી ફ્રિકવન્ટ કેરેક્ટર્સ જે મળે છે એને આપણે સૌથી ઓછા બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું એટલે ઓટોમેટિકલી ડેટા કમ્પ્રેશન્સ ફૂલફિલ થઈ જશે. So it is the things which we are discussing throughout this semester is a data compressions. શું કરવાનું છે? સો ઇટ સેલ્ફ ડિફાઇન ઓરિજિનલ ડેટા આપણી પાસે અવેલેબલ હશે. કોઈ કમ્પ્રેસર, કોઈ એન્કોડર અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરીને ઓરિજિનલ ડેટા ઉપર એ અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરશું એટલે આપણને કમ્પ્રેસ્ડ ડેટા ઇન ફોર્મ ઓફ આઉટપુટ રિપ્રેઝન્ટ થશે. લાઈક આપણે ઇનપુટ આપશું આપણો ઓરિજિનલ ડેટા, કોઈ એન્કોડિંગ મેથડનો યુઝ કરી અને એ ડેટાને ડીકોડ કરશું અથવા તો કમ્પ્રેસ કરશું અને કમ્પ્રેસ્ડ અલ્ગોરિધમને આપણે રિસીવર એન્ડ ઉપર સેન્ડ કરી દેશું, જેનાથી નેટવર્કની અંદર ટ્રાફિક ઓછો થઈ જશે, ડેટા ટ્રાન્સમિશન સ્પીડ વધી જશે અને રિસીવર એન્ડ ઉપર ડેટાની સ્પીડ હાયર એઝ પર ધ એક્સપેક્ટેશન્સ હશે. સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ધ એકચ્યુઅલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેટા કમ્પ્રેશન, રિસીવર એન્ડ ઉપર એ ડેટાને સ્ટોર કરવા માટેની કેપેસિટી ઇન ફોર્મ ઓફ મેમરી એ પણ ઓછી જોશે. સો કમ્પ્રેસ ડેટાને આપણે રિસીવર એન્ડ ઉપર સેન્ડ કરશું. રિસીવર એન્ડ ઉપર જે કમ્પ્રેસ ડેટા મળે છે એને પહેલાં ડીકમ્પ્રેસ કરશે અને ડીકમ્પ્રેસ થયેલો ડેટા તમને મળશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ડીકમ્પ્રેસ ઓર ઓરિજિનલ ડેટા. સો ઇટ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ ઓફ અ ડેટા કમ્પ્રેશન વિથ અ 2 parameters, compressor and decompression. With help of compression and decompression algorithm, we can reduce our original data size to original data to decompressed data. So it is the actual process which we are implemented in particular different algorithm. So આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી આપણને એક વસ્તુ ખબર પડશે કે આપણી પાસે ઓરિજિનલ ડેટા નામનો એક ડેટા હશે, એને કોઈ આપણે અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરશું એટલે આપણને કોઈ આઉટપુટની અંદર ડેટા મળશે એ કમ્પ્રેસ ડેટા મળશે. એ પર્ટિક્યુલર આઉટપુટ ઉપર આપણે કોઈ ડીકમ્પ્રેસ્ડ અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરવાનો થશે અને એમાંથી આપણને ઓરિજિનલ ડેટા ગેટ થશે. સો આ 3 સ્ટેપ્સ આપણે કમ્પલસરી
યાદ રાખવાના છે before we are doing any numericals. Now, a last point of this particular unit, we are discussing two different concepts, modeling and coding, which is the basic requirement to understand what is a data compression. So we are starting with the modeling. The development of any data compression algorithm for a variety of data can be divided into the two phases, which are modeling and coding. Means previous figure ની અંદર જે કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈ, compress data, decompress data, original data, એ ત્રણેય પ્રોસેસ માટે જે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ટુ ફેઝની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ, ઇઝ નથિંગ બટ અ મોડેલિંગ એન્ડ કોડિંગ. એ બે કન્સેપ્ટ જો તમને સમજાઈ જશે તો તમે ઇઝીલી એલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરી શકશો અને ઓરિજિનલ ડેટા રિટ્રાઈવ કરી શકશો એટ એન્ડ ઓફ decompressed algorithm. So what is modeling? In this phase, we try to extract informations about any redundancy or similarity that exists in the data and describe the redundancy of data in form of model. So આપણે શું કરવાનું છે મોડેલિંગની અંદર? સિમ્પલ સ્ટેપ છે. આપણી પાસે જે ઓરિજિનલ ડેટા છે એમાંથી એવી ઇન્ફોર્મેશન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરવાની છે જેનાથી આપણે આપણો ઓરિજિનલ ડેટાની સાઇઝ રિડ્યુસ કરી શકીએ. સેકન્ડ, એની અંદર જે રિપીટેટિવ ડેટા છે એટલે રિડન્ડન્સી છે, ડુપ્લિકેશન્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન્સ છે, અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ સિમિલારિટી દેટ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધેટ ડેટા એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ ધ રિડન્ડન્સી ઓફ ડેટા ઇન ફોર્મ ઓફ મોડલ્સ. પ્રીવિયસ જ આપણે ફર્સ્ટ લાઇન સ્ટડી કર્યું હતું કે જે મોર ફ્રિકવન્ટ ડેટા છે એને આપણે શોર્ટર કોડથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું એટલે ડેટા કમ્પ્રેશન ઓલરેડી થઈ જશે. અને એ જ કામ છે મોડલનું, કે જે રિડન્ડન્સી ડેટા આપણને સિમિલારિટી ઓફ ટેક્સ્ટ મળે છે એને આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરો, એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરીને એને કોઈ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલથી રિપ્રેઝન્ટ કરી અને એને આપણે સેન્ડર ટુ રિસીવર એન્ડ ટ્રાન્સફર કરશું. સો ધ મોડેલિંગનું મેઇન કામ શું છે? એવી ઇન્ફોર્મેશન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરો કે જે રિડન્ડન્ટ હોય અથવા તો સિમિલારિટી ફાઇન્ડ આઉટ થતી હોય. This model acts as a basis of any data compression algorithm, and the performance of any algorithm will depends on how well the model is being formed. Because કયો એવો અલ્ગોરિધમ છે જે બેસ્ટ અલ્ગોરિધમ છે એ કઈ રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશું કે જે અલ્ગોરિધમ સૌથી વધારે એ ઇન્ફોર્મેશન આપી શકે કે આ રિપીટેટલી યુઝડ આલ્ફાબેટ્સ છે. જે અલ્ગોરિધમ મોર ફ્રિકવન્ટલી આલ્ફાબેટને એક્યુરેટલી આપણને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરીને આપશે એ અલ્ગોરિધમ સૌથી વધારે સારો સેન્ડર ટુ રિસીવર એન્ડ ઉપર ડેટા ટ્રાન્સમિશન કરવા માટે અથવા તો ડેટા કમ્પ્રેશન માટે યુઝ થતો અલ્ગોરિધમ હશે. બિકોઝ the actual requirement of data compression is to find out a similarity or more frequent character from the sender end. If you are accurately find those alphabets, accurately find those words which we are frequently used to send from sender to receiver end, then it is the best algorithm for data compression. So same mechanism આપણે મોડેલિંગમાં યુઝ કરીએ છીએ કે જે અલ્ગોરિધમ સૌથી વધારે એક્યુરેટ રિઝલ્ટ જનરેટ કરીને આપશે. શેનું એક્યુરેટ રિઝલ્ટ? કે કયો ડેટા તમારે મોર ફ્રિકવન્ટલી સેન્ડ કરવાનો થશે સેન્ડરથી રિસીવર એન્ડ ઉપર, એ એલ્ગોરિધમ બેસ્ટ હશે. ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ મોડેલિંગ. નાઉ વોટ ઇઝ અ કોડિંગ? ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ફેઝ. ઇટ ઇઝ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ ઓફ મોડલ એન્ડ અ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ ઓફ how the data different from the model in encoded. Generally encoding is done using a binary digit. સો સેકન્ડ ફેઝ ઓલરેડી આપણે ફર્સ્ટ ફેઝ એટલે કે મોડેલિંગની અંદર શું ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધું કે કયો ડેટા છે એ ફ્રિકવન્ટલી સેન્ડ કરવાનો છે. નાવ નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? આપણે ફિગરને કમ્પેર કરતા જઈએ, રિલેટ કરતા જઈએ, તો આપણે ઓરિજિનલ ડેટામાંથી કમ્પ્રેસ ડેટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? કયો ડેટા ફ્રિકવન્ટલી સેન્ડ કરવાનો છે એ ઓલરેડી આપણે મોડેલિંગની અંદર ફાઇન્ડ કરી લીધું. હવે કોડિંગ માટે આપણે શું કરવાનું છે કે મોર ફ્રિકવન્ટ ડેટા મળે છે એની ઉપર કોઈ અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરીએ ઇઝ નથિંગ બટ અ કોડિંગ. અલ્ગોરિધમ એપ્લાયનું કામ ઇટ્સ મીન્સ દેટ યુ કેન રિપ્રેઝન્ટ યોર ફ્રિકવન્ટલી યુઝડ કેરેક્ટર વિથ અ શોર્ટર કોડ. લાઈક આપણે મોર્સ કોડની સાથે કમ્પેર કરીએ, જે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોયું કે એ છે એ સૌથી વધારે રિપીટેટલી યુઝ થતો, રિપીટેટલી ટ્રાન્સફર થતો આલ્ફાબેટ્સ હતો, તો એને આપણે એક જ સિંગલ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું ડોટથી.
તો એ જ કામ કોડિંગનું છે કે મોડેલિંગ જે ફ્રિકવન્ટલી રિપ્રેઝન્ટ કરેલા કેરેક્ટર્સ જનરેટ કરીને આપે છે એને આપણું બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન કામ કોડિંગ કરીને જનરેટ કરશે એન્ડ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ કમ્પ્રેશન ટેકનિક. This is the second phase. ફરી વખત હું રીડ કરી દઉં છું. It is the descriptions of the model and a descriptions of how the data different from the model in encoded. Generally, encoding is done using the binary digit and encoding is nothing but the compression. અને કમ્પ્રેશન કોનું કરવાનું છે? જે મોડેલિંગની અંદર તમને આઉટપુટ જનરેટ થાય છે. અને મોડેલિંગની અંદર આઉટપુટ શું જનરેટ થશે? એ છે ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ થતા આલ્ફાબેટ્સ. For example, consider the following sequence of number 9, 10, 11, 12 and 30. By examining and exploiting the structures of data in a graph paper, it seems to be a straight line. જો આપણે એઝ એ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, જો આપણે સેન્ડર એન્ડથી રિસીવર એન્ડ ઉપર ડેટા ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ એ ડેટા 9, 10, 11, 12 અને 13 હશે તો બટ ઓબ્વિયસ આપણે એને ગ્રાફમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું થાય તો એક સ્ટ્રેટ લાઇન મળશે કેમ કે દરેક કેસની અંદર આપણે એક એક ડિજિટ અપ જતા જઈએ છીએ તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ગ્રાફ કરીએ તો એ આપણને એક સ્ટ્રેટ લાઇન મળશે અને સ્ટ્રેટ લાઇન મળે છે એનો મિનિંગ આપણે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન બાઇનરી ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે એન્ડ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ coding mechanism which we are using in a data compression on later on. So guys, I hope you are clear what is a data compression and what is the two different phase which is a basic requirement to understand of what is a data compression. આ લેક્ચરની અંદર આપણે બે જ વસ્તુ સ્ટડી કરીએ છીએ કે ડેટા કમ્પ્રેશનની બેઝિક ડેફિનેશન અથવા તો નીડ શું છે અને એ નીડને ફૂલફિલ કરવા માટે આપણે કયા બે ફેઝ રિક્વાયરમેન્ટ છે જે આપણે અલ્ગોરિધમ માટે એપ્લાય કરશું. ફર્સ્ટ વન ઇઝ મોડેલિંગ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ કોડિંગ. એન્ડ મોડેલિંગની અંદર આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ? રિપીટેટિવ આલ્ફાબેટ્સ અને એ રિપીટેટિવ આલ્ફાબેટ્સ જે મોડેલિંગ આઉટપુટ જનરેટ કરે છે એનું આપણે બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન જનરેટ કરીને આપશું. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ કોડિંગ. So it is the today's lecture. I will stop today's lecture from the two different concepts. Introduction about data compression and modeling and coding. I hope you are enjoyed. I hope you are clear whatever we are discussing for the today's lecture. Thank you so much.